Hello friends, welcome back. So, spoken English is a important ingredients of your communication skill. And how you can improve your communication skill? By working on the other aspects as well. So if you are improving your communication skill, you before you apply it, you need some confidence. So how you will gain your confidence? How you will gain your confidence? Confidence কিভাবে আসবে? By clarity. Okay, what clarity? Clarity in life, clarity in goal. Okay, what are the goals I have in my life? আমার জীবনে কি কি গোল আছে, আমি কিসের পেছনে দৌড়াচ্ছি? Okay, what is the main motto of my life? What I am learning this? So these things are important. And if you are stuck in that phase that you are not getting that clarity, then you should work on your overall well-being. So to help you out, I have started posting, or I have started making contents so that you can improve your overall well-being as you are improving your spoken English skill. So if you want to improve your overall well-being, and if you want to know what are the other aspects where you can improve yourself, improve your inner qualities, then you can join us on the other platforms like SRP Wellness or SRP Wellness Instagram, YouTube channel, Facebook page. I am keep updating the new contents over there, so you can join there. You will get updated videos and contents. So yes, good evening everyone. আমি ভালো আছি, তোমরা কেমন আছো? I hope you all are fit and fine and you are practicing every day spoken English. Okay, so is it clear? একটু কি কিছু ঘোলা আসছে? Can you tell me, is everything correct? Can you hear my voice properly? Everything is okay, Dada. Okay, thank you, thank you. Can you come here? I think the front lens is little dirty, Corona. Everything is okay. Okay, how are you? Hi, good evening. Yeah. So get a handkerchief. I think this first lens is little dirty. Okay, how are you? Yes, okay, fine. Yeah, just get that. I need to rub it. আঙুল দিয়ে না, একটা রুমাল বা কিছু, ওই কাপড়টাই নাও। Yeah. Bas, just camera সামনে. Yeah, now it's fine. Yeah, now it's fine. Yes, so let's start practicing. আজকের important topic, confusing topic but very important topic, because if you really want to improve your spoken English skill, you have to make questions. প্রশ্ন বানাতে হবে আমাদেরকে, নাও এন্ড দেন আমাদেরকে প্রশ্ন বানাতে হয়। প্রশ্ন বানাতে গিয়ে ডু, ডাজ, ডিড এগুলো নিয়ে খুব সমস্যা হয়ে যায়। সো আজকে একই ভিডিওতে আমরা ডিড আর ডু, ওকে, ডু আর ডাজ একই ধরনের সেন্টেন্সে লাগে ভার্সেস ডিড। ওকে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ডু ডাজ দিয়ে সেন্টেন্স বানাবো, কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ডিড দিয়ে কোশ্চেন বানাবো, কোশ্চেন বেসিক্যালি এগুলোর উপরে কাজ করবো। সো গত 5 দিন ধরে আমি তোমাদেরকে ডিডের বিভিন্ন ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করছি। ওকে, সো ডিড, ক্যান ইউ প্লিজ ক্লোজ দ্য ডোর? ইয়া, সো ডিডের বিভিন্ন ব্যবহার নিয়ে আমি আলোচনা করছি তোমাদের সাথে। সো আজকেও ডিডের ব্যবহার হবে, বাট পাশাপাশি অন্যগুলোর সাথে কি ডিফারেন্স আছে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব, সো দ্যাট তোমাদের একটা আরো বেশি করে ডিডের মধ্যে, ডিড দিয়ে যেসব সেন্টেন্সগুলো আমরা এতদিন ধরে প্র্যাকটিস করছি, এটার জন্য কোনোভাবেই মানে এরকম পোর্শন বাকি না থাকে যে হ্যাঁ ডিড নিয়ে কোনো ধরনের ডাউট আছে, সবকিছু স্টেপ বাই স্টেপ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো বেসিক্যালি হোয়াট ডু ইউ সে, হোয়াট ডিড ইউ সে এর মানেগুলো কি বাংলায়? যখন আমরা বলবো তুমি কি বললো, তুমি কি বললো, ওকে, যে কোনো একটা প্রোগ্রাম, যে কোনো একটা ডিসিশন নিতে হবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি বলো, তোমার রায় কি, ওকে, তুমি কি বলো এই ব্যাপারে। সো কিভাবে কি বলবো? হোয়াট ডু ইউ সে, হোয়াট ডু ইউ সে, তুমি কি বলো, হোয়াট ডু ইউ সে, আমার সাথে বলো হোয়াট ডু ইউ সে, হোয়াট ডু ইউ সে। দীনবন্ধু অধিকারী, when did you start that live class? তুমি লাইভ ক্লাস কখন শুরু করেছিলে? সো আই স্টার্টেড জাস্ট 4 minutes ago. Okay, so you all are welcome. I'm from BD, Yasir Arafat, Shantanu Banerjee. Yeah, you all are welcome. Just practice with me. What do you say? Bolo amar sathe, what do you say? I made 1000 sentences with did. Mubarak Hussain, very good. A big clap for you. Okay, like this, if you all are that much of serious, okay, that you are making hundreds and thousands of sentences, you will definitely
ক্র্যাক দ্য ডিল। ওকে, অবশ্যই স্পোকেন ইংলিশে ইমপ্রুভ করতে পারবে। সো হোয়াট ডু ইউ সে, কি বলো, আমার কথাটা কি বলো। ধরো ইফ ইউ আর মেকিং 1000 সেন্টেন্সেস স্টিল নাও, আজকে 19তম ক্লাস, 19 classes, and if you have already made 1000 sentences, then you are following every steps and you will definitely improve. What do you say, কি বলছো? ওকে, সো এটা হচ্ছে কারোর ওপিনিয়ন জিজ্ঞেস করার সময় তুমি কি বলছো, হোয়াট ডু ইউ সে। আর হোয়াট ডিড ইউ সে কি কোন সময় বলবো, তুমি কি বলেছিলে। ধরো কোনো একটা ঘটনা হয়ে গেল, হয়ে যাওয়ার পর আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যে এই ব্যাপারে তুমি কি বলেছিলে, বা ওদেরকে তুমি কি বলেছে, হোয়াট ডিড ইউ সে, হোয়াট ডিড ইউ সে, তুমি কি বলেছিলে, তুমি কি বলেছিলে। এবার এবার এখানে যদি আমরা সেন্টেন্সটাকে, সাবজেক্টটাকে চেঞ্জ করি, যে ইউ এর জায়গায় তোমার বাবা কি বলছে, এই ব্যাপারে তোমার বাবা কি বললেন। ওকে, তোমার বাবা কি বলে বা কি বলেন, আর তোমার বাবা কি বলেছিলেন যদি বলতে চাই, তাহলে কিভাবে বলবো, হোয়াট ডু ইউ হবে না, ওখানে কি হয়ে যাবে ডাজ। হোয়াট ডাজ ইউর ফাদার সে, সেইজ হবে না, হোয়াট ডাজ ইউর ফাদার সে, তোমার বাবা কি বলেন। আর হোয়াট ডিড ইউর ফাদার সে, সো ডিড এর ক্ষেত্রে সেম থাকবে। বোঝার বিষয় আজকে এটা যে আমাদের ইউ যদি থাকে, হোয়াট ডু ইউ সে, তুমি কি বলছো বা তুমি কি বললো, হোয়াট ডু ইউ সে। ওকে, তোমরা কি বলো, হোয়াট ডু ইউ সে। ওরা কি বলে, হোয়াট ডু দে সে, হোয়াট ডু দে সে। ওরা কি বলে, হোয়াট ডু দে সে। আমার সাথে বলো, হোয়াট ডু দে সে, ওরা কি বলছে। ওকে, হোয়াট, ওরা কি বলছে, কথাটা বলছে, বাংলাটা শুনে মনে হয় না যে এটা তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, হোয়াট আর ইউ সেইং এরকম বলবো। বাট মানেটা বুঝতে চেষ্টা করো, সেন্টেন্সের কি পরিস্থিতিতে আমি কথাটা বলছি সেটা বোঝার চেষ্টা করো। সো তুমি কি বলো এই ব্যাপারে, মানে তোমার মতামত কি, সেটা আমি বাংলায় তুমি কি বলছোই বলি বা তুমি কি বলোই বলি। ওকে, মিনিং ইজ দ্য সেম। সো আমি হোয়াট আর ইউ সেইং বলতে পারি, বাট এরকম বলা হয় না স্পোকেন ইংরেজিতে যখন কথা বলি, হোয়াট ডু ইউ সে, যে কোনো ব্যাপারে। আমরা বাসে, আমরা আমরা ট্যাক্সি পাচ্ছি না, বাসে করে চলে যাবো, হোয়াট ডু ইউ সে, তুমি কি বলছো। ওকে, তো তুমি কি বলছো বাংলায় বললে তুমি কি বলছোই বলি, কিন্তু ইংরেজিতে বলার সময় কিন্তু তুমি কি বলছোর জন্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করি না, হোয়াট আর ইউ সেইং বললে ভুল হবে না, কিন্তু ব্যবহার করি না। তো যেটা ব্যবহার করি সেটাকে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করো। হোয়াট ডু ইউ সে, হোয়াট ডু ইউ সে, হোয়াট ডু ইউ সে, হোয়াট ডিড ইউ সে, হোয়াট ডিড ইউ সে, তুমি কি বলেছিলে। এবার সাবজেক্টটা যখন আমাদের, কি বললাম, সাবজেক্টটা যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হবে, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার যারা শুরু থেকে দেখছো ওদের কোনো ডাউট নেই, আমি জানি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার মানে এই পৃথিবীতে আমি আর তুমি ছাড়া আর যত একজন আছে, একজন, আমি একজন আর তুমি একজন, এই দুইজন ছাড়া, আমরা আমাদের দুইজন ছাড়া পৃথিবীতে যত একজনের কথা যদি আমি সেন্টেন্সে বলি, সে হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার। আর তার জন্যই অনেক ধরনের গ্রামারের রুলসে চেঞ্জ হয়ে যায়। তো ডু এর জায়গায় ডাজ হবে শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আসলে। সো আমার বাবা, আমার বন্ধু, আমার মা, আমার টিচার, ঠিক আছে, সবাই কি, হোয়াট, সবাই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার। হোয়াট ডাজ হি শি সে, হোয়াট ডাজ হি সে, ও কি বলে, ও কি বলে বা ও কি বলছে, হোয়াট ডাজ হি সে। ওকে, সো বাংলায় ও কি বলছে আছে বলে হোয়াট ইজ হি সেইং বলতে হবে না, হোয়াট ইজ হি সেইং বলতে হবে না। স্পোকেন ইংলিশে, ইংরেজিতে কথা বলার সময় এই সিচুয়েশনটাতে, যে সিচুয়েশনটার কথা বলছি, যে কোনো একটা ইভেন্ট হচ্ছে, ঠিক আছে। তো চলো আমরা তাহলে বসে যাই এখন, বা চলো আমরা তাহলে চলছি এখন, আমরা উঠছি, বা আমরা তাহলে কালকে আসছি, কি বলো। ওকে, কি বলো বা কি বলছো। সো সেম কথার জন্য হোয়াট ডু ইউ সে। আর যদি এটা ও কি বলছে, আমার বাবা কি বলছে, আমার মা কি বলছে, তোমার বস কি বলছে, আমার কেউ বলুক বা তোমার কেউ বলুক, যদি আমি আর তুমি ছাড়া থার্ড পার্সন হয়, তখন আমাদের ডাজ হয়ে যাবে। হোয়াট ডাজ হি সে, ও কি বলছে, হোয়াট ডাজ হি সে, বলো আমার সাথে, হোয়াট ডাজ হি সে, ও কি বলছে। হোয়াট ডিড ইউ সে, তুমি কি বলেছিলে, তুমি কি বলেছিলে, হোয়াট ডিড ইউ সে। এখানে পাস্টের জন্য, পাস্ট, ঠিক আছে, তোমার বাবা সেম, সে কি বলেছিল, সে কি বলছে এর জন্য হোয়াট ডাজ হি সে আছে। কিন্তু পাস্টের জন্য যদি সেম কথাটাই বলি যে সে কি বলছে, তখন কিন্তু কিছু চেঞ্জ হবে না, ডিডই থাকবে। হোয়াট ডিড হি সে, হোয়াট ডিড হি সে, সে কি বলছে, রাইট, কারেক্ট। এবার আমরা প্র্যাকটিস করব বিভিন্ন ভার্ব দিয়ে, যেগুলো আমরা প্রত্যেকদিন ব্যবহার করি। সো এতটুকু কনসেপ্ট বুঝলে, যারা যারা কনসেপ্টটা বুঝেছো ইয়েস বলো, যারা যারা কনসেপ্টটা বুঝতে পারোনি, যে কি সিচুয়েশনটা বোঝাতে চাইলাম, সেই সিচুয়েশনে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে কি হয়নি, জাস্ট সে ইয়েস অর নো। হোয়াট ডু ইউ সিং, হোয়াট ডিড ইউ সিং, হোয়াট ডাজ ইউর মাদার কুক, ইয়েস, নাইস ইংলিশ ভিডিও, হোয়াট ডিড শি সে, ইয়েস, ওকে, তুষার, আতিক, সাইদুর, ওকে, সবাই বলছে ইয়েস। ইসমাইল, ইসমাইল আরিয়ান বলছে নো,
আর বাকি সবাই ইয়েস। ওকে, সমীর দাস ইয়েস, শারবান ওকে। সো আই উইল টেক অ্যানাদার 2 মিনিটস, আরো 2 মিনিট নিচ্ছি। যারা বুঝে গেছো ইউ ক্যান মেক নিউ সেন্টেন্সেস, কমেন্ট করতে পারো, নতুন সেন্টেন্স বানাতে থাকো। আমি 2 মিনিট আর চেষ্টা করছি, তারপর আরেকবার জিজ্ঞেস করবো। সো ফার্স্ট, আবার যখন আমরা বলছি যে তুমি কি বলো, মানে তোমার মতামত কি এই ব্যাপারে, ওকে, বা তুমি কি করো, ধরো তুমি কি করো, তুমি কি খাও, তুমি কি দেখো, তুমি কি পড়ো, এরকম ধরনের প্রশ্ন যখন জিজ্ঞেস করছি, মানে তোমার অভ্যেস কি, তোমার অভ্যেস কি, তুমি কি খাও, কি পড়ো, কি বলছো, ওকে, কি বললো, মানে এই ব্যাপারে তুমি কি বললো, এরকম একটা ঘটনা হয়ে গেছে, তুমি এই ব্যাপারে তোমার মতামত কি। So, যে কোনো তোমার অভ্যেস জানতে চাই বা তোমার মতামত জানতে চাই, তখন আমরা হোয়াট ডু ইউ সে বলবো। হোয়াট ডু ইউ সে বা হোয়াট ডু ইউ ইট, মানে তুমি কি খাও। হোয়াট ডু ইউ রিড, মানে তুমি কি পড়ো। তো কিভাবে বলবো, হোয়াট, হোয়াট মানে কি, এতটুকু তো জানো, হোয়াট মানে কি। আর ডু কেন হবে, ডুটা, ডু কেন হবে, হোয়াট, আচ্ছা তুমি কি পড়ো, হোয়াট ইউ রিড, আমি বললাম ধরো হোয়াট ইউ রিড, এতটুকু বলা যায় কি, হোয়াট ইউ রিড, তুমি কি পড়ো, বলতে পারি, কিন্তু গ্রামাটিক্যালি ভুল। তো গ্রামাটিক্যালি কি করতে হয়, যখনই কোনো প্রশ্ন করি একটা হেল্পিং ভার্ব লাগাতে হয়। সো হেল্পিং ভার্বটা হতে পারে অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, উইল, শ্যাল, অনেক কিছু হতে পারে, ক্যান, কুড, অনেক কিছু হতে পারে। কিসের উপরে ভিত্তি করে সেই হেল্পিং ভার্বটা আমরা চুজ করি, যে কাজটা কোন সময়ের কথা উল্লেখ করছে, কাজটা কোন সময়ে হচ্ছে, বাংলা ভাষা বুঝতে পারছো তো, কাজটা কোন সময় হচ্ছে, কাজটা কি তুমি কি পড়ো, না তুমি কি পড়েছিলে, না তুমি কি পড়বে, না তুমি কি পড়ছো। সো পড়ছো, পড়ো, পড়েছিলে, পড়বো শুনে বাংলায় বুঝতে পারছো কোন সময়ের কথা হচ্ছে, কোন কাল, মানে ভবিষ্যৎ না বর্তমান না অতীত, বুঝতে পারছো। তো যখন আমি বলছি তুমি কি পড়ো, তুমি কি পড়ো, তুমি কি খাও, তুমি কোথায় যাও, ওকে, তারপর তুমি কখন প্র্যাকটিস করো, এই সমস্ত কিছুতে আমার হেল্পিং ভার্ব ডু লাগাতে হবে। কি লাগাতে হবে, ডু। সো তুমি কি বলো, হোয়াট ডু ইউ সে। তুমি কি পড়ো, হোয়াট ডু ইউ রিড। তুমি কি খাও, তুমি কি খাও, হোয়াট ডু ইউ ইট। সেম কথাগুলো, তুমি কি খাও, তোমরা কি খাও, আমরা কি খাই, ওরা কি খায়, সব কিছুর জন্য হোয়াট ডু ইউ রিড, হোয়াট ডু ইউ ইট, হোয়াট ডু ইউ প্র্যাকটিস, এরকম করে বলবো। কিন্তু এই ইউর জায়গায় যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার, তৃতীয় ব্যক্তি একা থাকে, মানে তৃতীয় ব্যক্তি একাকে, আমি আর তুমি ছাড়া পৃথিবীতে যত একজন মানুষ আছে, মানে আমার বাবা, আমার বন্ধু, আমার মা, বা এরা এরা সবাই একজন একজন একজন, তো বা কারোর নাম দিয়ে বলছি, রাজীব, সবিতা, সবাই একজন একজন। তো এই একজনের কথা যদি বলা হয় যে সে কি খায়, সবিতা কি খায়, সুমন কি পড়ে, তখন হয়ে যাবে আমাদের কি, তখনই ডু এর জায়গায় ডাজ হয়ে যাবে। সো সেম, হোয়াট ডু ইউ রিড, তুমি কি পড়ো, হোয়াট ডাজ হি বা শি রিড, হোয়াট ডাজ শি রিড, বুঝতে পেরেছো। এবার এই কথাটা হলো তুমি কি পড়ো আর সে কি পড়ে, তুমি কি খাও, সে কি খায়। সেম কথাটা যদি আমি যে বলেছিলাম কি খায় বা কি পড়ো বলে আমার ডু লাগাতে হয়েছে আর এখানে ডাজ লাগাতে হয়েছে, কিন্তু সেম কথাটা যদি কি খায়, কি পড়ো বা কি পড়ে এটা না বলে আমি বলছি কি পড়েছিলে, কি পড়েছিলে, কি খেয়েছিলে, মানে পুরো সময়টা চেঞ্জ হয়ে গেল। একটা হচ্ছে তোমার অভ্যেস জিজ্ঞেস করছিলাম শুরুতে, আর তারপর জিজ্ঞেস করছি অতীতের কথা, যে তুমি কি খেয়েছিলে, তুমি কি পড়েছিলে, তুমি কি বলেছিলে, বলেছিলে, করেছিলে, পড়েছিলে, এরকম প্রশ্ন যদি জিজ্ঞেস করতে যাই, তখনই ডু এর জায়গায় হেল্পিং ভার্ব তো একটা লাগাতেই হবে। তো হেল্পিং ভার্বে ডু এর জায়গায় আমরা কি ব্যবহার করব, ডিড। যদি পাস্টের ব্যাপারে, অতীতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি, তো এখানে হয়ে যাবে হোয়াট ডিড ইউ রিড, তুমি কি পড়েছিলে। সো হোয়াট ইউ রিড, এতটুকু তো বুঝতে পারছো। বাংলা, তুমি কি পড়েছিলে, হোয়াট ইউ রিড। ডিডটা লাগালে আমি বুঝতে পাবো যে পড়েছিলে, পড়েছিলে যে অতীতের কথাই হচ্ছে, সেটা আমি এর ডিডটা দেখে বুঝতে পারবো। ডিডের কিন্তু কোনো বাংলা অর্থ নেই যে ডিড মানে এটা অর্থ, ডু মানে ওটা অর্থ, কারণ বাংলায় 3টে ওয়ার্ড, তুমি কি পড়ো, তুমি কি পড়ো, আর তুমি কি পড়েছিলে, বাংলায় 3টে ওয়ার্ড, কিন্তু ইংরেজিতে 4টে ওয়ার্ড চলে আসছে। তো ইংরেজিতে 4টে ওয়ার্ড কেন আর বাংলায় 3টে ওয়ার্ড কেন, এটা হচ্ছে আলাদা আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে আলাদা আলাদা ভাষা, আলাদা আলাদা
প্রক্রিয়া বা আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে বানানো হয়েছে। যারা বাংলা বানিয়েছে আর ইংরেজি বানিয়েছে, ওরা একে অপরের সাথে কোনো যোগাযোগ করে এরকম করে বানায়নি যে আমরা বাংলাতে এভাবে বলবো, ইংরেজিতে এভাবে বলবো, তোমার বাংলাতে তিনটা হলে ট্রান্সলেট করলেও ইংরেজিতে তিনটা থাকবে, এরকম হয়নি ব্যাপারগুলো। ঠিক আছে, তো বাংলাতে একরকম করে আমরা বলি, সেম কথাটাই যদি ইংরেজিতে বলতে যাই, তখন এই তিনটে ওয়ার্ড, তুমি কি পড়ো বা তুমি কি পড়েছিলে বা তুমি কি খাও বা তুমি কি খেয়েছিলে, তুমি কি খেয়েছিলে বা তুমি কি পড়ো বা তুমি কি পড়বে, বাংলা বলতে গেলে তিনটাই লাগে, কিন্তু ইংরেজি বলতে গেলে আমাকে একটা হেল্পিং ভার্ব লাগে মেইন ভার্বের আগে। মেইন ভার্বের আগে সেন্টেন্স, মানে সেন্টেন্স বলতে গেলে মেইন ভার্বের আগে বসে, আর প্রশ্ন করতে গেলে ওটা একদম শুরুতে চলে আসে। শুরুতে চলে আসে, তো প্রথম ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড, ওয়ার্ড বা ওয়ান বা ওয়্যার যেটাই এলো, আর তারপর আমাদের অক্সিলারি ভার্বটা লাগাতে হয় বা হেল্পিং ভার্ব যেটাকে বলি। অক্সিলারি, তোমাদের নাম শুনে কনফিউজ হয়ে যেও না, কোথাও আমরা অক্সিলারি ভার্ব বলি, কোথাও হেল্পিং ভার্ব বলি। ওকে, সো প্রাইমারি অক্সিলারি বলতে পারো বা হেল্পিং ভার্ব বলতে পারো, তো ইজি হয় যেন সহজে বোঝার জন্য হেল্পিং ভার্ব হিসেবে মনে রাখো। হেল্পিং ভার্ব মানে যে হেল্প করছে, যার নিজস্ব কোনো মানে নেই, সেন্টেন্সটাকে গঠন করার জন্য সে সাহায্য করছে তোমাকে। সো হোয়াট ডু ইউ রিড, হোয়াট ডিড ইউ রিড, তুমি কি পড়ো আর তুমি কি পড়েছিলে। এই যে পড়ো আর পড়েছিলে, বাংলা কথা বললে পড়ো, পড়েছিলে আর পড়বে আর পড়ছি। ওকে, তুমি কি পড়ছো, ওকে, তুমি কি পড়ছো, তুমি কি পড়েছিলে, তুমি কি পড়বে। পড়ো, পড়েছিলে, পড়বে, এই কথাগুলো শুনে আমরা বুঝে যাই যে কাজটা কোন সময়কে নির্দেশ করছে। ইংরেজিতে সেটা বোঝার জো নেই, সেই জন্য আমাদেরকে একটা হেল্পিং ভার্ব লাগাতে হয় সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করার জন্য। আর ডিডের ক্ষেত্রে যখন পাস্টের কথা হচ্ছে, তখন সে তুমি হো বা সে, বললাম যে তৃতীয় ব্যক্তি একজন, আমার বন্ধু, আমার মা বা আমার বাবা বা সে, হি সি, যেই হোক, সবার ক্ষেত্রে হেল্পিং ভার্বটা ডিডই থাকবে। সো হোয়াট ডিড ইউ রিড, হোয়াট ডিড ইউ রিড, এরকম করে সে কি পড়েছিল বা সে কি খেয়েছিল, হোয়াট ডিড হি বা সি রিড বা ইট। ওকে, হোয়াট ডিড হি ইট, সে কি খেয়েছিল, হোয়াট ডিড হি রিড, সে কি পড়েছিল, হোয়াট ডিড হি সে, সে কি বলেছিল। ওকে, সো ডিড পাস্টের কথা যখন বলবো, তখন কিন্তু এই ডিড আর ডিড কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, কোনো মানে সাবজেক্ট ইউ হোক বা হি হোক বা সি হোক, মানে যে কোনো পার্সন হোক, ফার্স্ট পার্সন, তুমি সেকেন্ড পার্সন, ও থার্ড পার্সন, ওরা থার্ড পার্সন, সো সবার ক্ষেত্রেই ডিড ডিডই থাকবে। কিন্তু যখন আমি অভ্যেস জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি পড়ো, তুমি কি বলো, তুমি কি খেলো, তুমি কি খাও, তুমি কি বাজাও, তুমি কি কোন গান গাও, এই যে অভ্যেসগুলো জিজ্ঞেস করছি, তখন সমস্ত ধরনের সাবজেক্ট কর্তার জন্য ডু হবে, আর শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার, মানে আমি তুমি ছাড়া একজন যারা আছে তাদের কথা যদি জিজ্ঞেস করি, তোমার বোন কি পড়ে, ওকে, তোমার বোন কি খেতে ভালোবাসে, তখন সেখানে ডাজ হয়ে যাবে। হোয়াট ডাজ ইউর সিস্টার, হোয়াট ডাজ ইউর সিস্টার লাভ টু ইট, তোমার বোন বোন কি খেতে ভালোবাসে বা তোমার বোন কি খায়, হোয়াট ডাজ ইউর সিস্টার ইট, তোমার মা কি খায়, হোয়াট ডাজ ইউর মাদার ইট, তোমার বাবা কি করে, হোয়াট ডাজ ইউর ফাদার ডু, হোয়াট ডাজ ইউর ফাদার ডু, ডাজ ডু দুটোই আসছে দেখো। আর এখানে তোমার বাবা, আচ্ছা তুমি কি করো, হোয়াট ডু ইউ ডু। সো প্রথম ডুটা আর লাস্টের যে ডুটা, এটা অনেকের মধ্যে কনফিউশন আছে যে এখানে যে ডু বসালাম আমি, ডু মানে তো করা, তো না, এই হেল্পিং ওয়ার্ড যে ডু, ওর মানে করা নয়। কোন ডু এর মানে করা, তুমি কি করো, হোয়াট ডু ইউ ডু, এখানে যেরকম রিড আছে, এই রিডের জায়গায় যদি আমি ডু বসাই, হোয়াট ডু ইউ ডু, তুমি কি করো, তো এই পরের যে ডুটা, এটা হচ্ছে আমার ভার্ব মানে করা, যেরকম পড়া, যেরকম খাওয়া, যেরকম লেখা, যেরকম বলা। ওকে, যে তুমি কি বললো, তুমি কি বলো, তুমি কি পড়ো, এরকম করি তুমি কি করো, এই লাস্টের ডুটা হচ্ছে করা। কিন্তু এই প্রথম ডুটা কি সেম কি করা না, তো আমাদের কনফিউশনটা এখানেই হয় যে আমরা বলছি যে ডু মানে তো করা, তাহলে এটা কি এখানে ঢুকাচ্ছি কেন। তো এখানে এই জন্য ঢুকাচ্ছি, এটা এজ এ ভার্ব না, এটা এজ এ হেল্পিং ভার্ব, আর হেল্পিং ভার্বের কোনো মানে হয় না ডু মানে কি, ডু এর কোনো বাংলা অর্থ, ডাজ এর কোনো বাংলা অর্থ, ডিড এর কোনো বাংলা অর্থ, এগুলো হেল্পিং ভার্ব, সবকটা বি ক্যাটাগরির, বি বি ভার্ব, জানো বি ভার্ব, গ্রামারে যাব না এখন, ঠিক আছে, গ্রামারের ভিডিও আমরা অ্যাডভান্স পড়ে দিই, বাট এতটুকু জেনে রাখো যে বি ভার্ব হচ্ছে একটা ভার্ব যেটার আন্ডারে, যেটার ফ্যামিলিতে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার এইগুলো আসে। ওকে,
ওকে, এম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার এগুলো বি ভার্বে আসে, আর ডু ডাজ হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি, হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি। সো ডু ভার্ব ইজ এ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি। ওকে, সো বি ভার্ব হচ্ছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার, আর ডু ভার্ব ডু ডাজ ডিড এটা একটা ক্যাটাগরিতে আসে। সো ডু ভার্ব সেটা কিন্তু করা বলতে বোঝায় না। করা মানে হোয়াট ডু ইউ ডু, এখানে তুমি কি করো, এখানে পরের ডুটা হচ্ছে করা আর প্রথম ডুটা হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব। যেরকম করে এখানে আছে হোয়াট ডু ইউ রিড, এরকম করে হোয়াট ডু ইউ ডু। সো রিড এর জায়গায় ডু বসেছে। সেম কথাটাই যদি তোমার বাবা কি করে হয়, তোমার বাবা কি করে, তাহলে ডু ডুই থাকবে। এখানে যেরকম রিড রিড আছে, হোয়াট ডাজ শি রিড, সে কি পড়ে, এরকম করে তোমার বাবা কি করে, তোমার বাবা কি করে। হোয়াট ডাজ ইয়োর ফাদার ডু, ডাজ মানে কিচ্ছু না, ডাজ মানে হেল্পিং ভার্ব। সেম এখানে যেরকম ডাজ আছে এরকম করে ওখানেও ডাজ থাকবে। হোয়াট ডাজ শি এর জায়গায় ইয়োর ফাদার, বা শি এর জায়গায় ধরো শি রাখলাম, সো হোয়াট ডাজ শি ডু, সে কি করে। তো এরকম না যে থার্ড পার্সন হলে ডু বসবে না, যদি কি করো ওকে বা সে কি করে এটা যদি জিজ্ঞেস করতে চাই তাহলে অবশ্যই এখানে ডুই বসবে। কিন্তু এখানে এখানে ডু বসবে বা ডাজ বসবে ডিপেন্ডিং আপন দা সাবজেক্ট, কর্তা, কর্তার উপরে ডিপেন্ড করে। জাহিদ আরমান, হাউ টাইপস অফ মেন্টালিটিস মেন ডু উই ওয়ান্ট টু গেট ইন দি সোসাইটি? উই গেট এ গুড অ্যাটিটিউড অ্যান্ড ব্রাইট মেন্টালিটিস, ম্যান লাইক সুদীপ দাদা। হোয়াট ডিড দাদা তুহিন দাদা ইট ইয়েস্টারডে? দাদা অ্যান্ড তুহিন দাদা আই এইট ফ্রুট। ভেরি গুড, ভেরি গুড। জাহিদ আমাদের ছোট্ট ভাই, ক্লাস 8-এ পড়ে। ওকে জাহিদ, এখন 8-এ না 9-এ? ওকে, সো ইয়েস, সো জাহিদ খুব অ্যাক্টিভ। ওকে, রোজ আমাদের সাথে প্র্যাকটিস করে। সো তোমরা জাহিদকে দেখে বুঝতে পারো, যারা বলো যে হ্যাঁ আমি শিখতে পারবো কিনা, জাহিদকে দেখে মোটিভেশন নিতে পারো যে কতটা প্র্যাকটিস করে। ওকে, সো জাহিদ আমি উত্তরটা পাইনি, আমি পড়ে দেখবো, ঠিক আছে? ওকে, সো লেটস গো ব্যাক টু দ্য প্র্যাকটিস সেশন। ওকে, সো আই হোপ এবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে। যারা কয়েকজন বলছিলে যে ক্লিয়ার হয়নি, কি বলো, এবার ক্লিয়ার হয়েছে তো? ইয়েস, ইয়া। সো we will start, let's start again. সো এবার আমরা সেই রিড ডু এগুলোর জায়গায় আর কি কি ভার্ব দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি। তুমি কি প্র্যাকটিস করি, তুমি কি সিনেমা দেখো, তুমি কি সিনেমা দেখো, তুমি কি সিনেমা দেখেছিলে। ওকে, তুমি কোন সিনেমা দেখো, তুমি কোন সিনেমা দেখেছিলে। তুমি কোন গান শুনতে পছন্দ করো, তুমি কোন গান শোনো। শুনতে এটা আবার ইনফিনিটিভ চলে আসবে। তো ইনফিনিটিভ নিয়ে আমরা একদিন প্র্যাকটিস করেছিলাম। শুনতে মানে টু লিসেন, দেখতে মানে টু ওয়াচ। সো লেটস ডু ইট अगेन। আমরা আরেকটু প্র্যাকটিস করে নিই। কোথায় গেল ইরেজারটা? মুছে দিচ্ছি এটা, নতুন করে আবার আমরা সেন্টেন্স লিখবো। ওকে, সো তুমি কোন সিনেমা দেখতে পছন্দ করো। আমরা একটু লম্বা সেন্টেন্সের দিকে যাচ্ছি। ওকে, লম্বা সেন্টেন্সের দিকে গেলে কি হবে, তোমাদের বেসিক প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে, প্লাস যেগুলো প্র্যাকটিক্যালি বলার দরকার পড়ে সেগুলো তো অনেকটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। লেটস স্টার্ট। কি, তুমি কি দেখতে পছন্দ করো। তো প্রথম দেখতেটাকে আমি কি বলেছিলাম, দেখতেটাকে লাস্টের জন্য রেখে দেবো। তুমি কি পছন্দ করো, হোয়াট ডু ইউ লাইক, হোয়াট ডু ইউ লাইক, তুমি কি পছন্দ করো, হোয়াট ডু ইউ লাইক। ওকে, সেন্টেন্সটাকে আরো বড় করব, দাঁড়াও। সো হোয়াট ডু ইউ লাইক, তুমি কি পছন্দ করো, তোমার মা কি পছন্দ করেন। হোয়াট কি হবে, ডাজ ইয়োর মাদার লাইক, হোয়াট ডাজ ইয়োর মাদার লাইক। ওকে, হোয়াট ডু ইউ লাইক, হোয়াট ডাজ ইয়োর মাদার লাইক, তুমি কি পছন্দ করো, তোমার মা কি পছন্দ করে। বুঝতে পারছো ডু আর ডাজ কেন হলো। ওকে, ডু আর ডাজ কেন হলো এটা বুঝতে পেরেছো। সে ইয়োর মাদার আছে বলে ডাজ হয়েছে, আর এখানে যদি ইউ জন্য ডু, তুমি কি পছন্দ করো, হোয়াট ডু ইউ লাইক, তোমরা কি পছন্দ করো, সেম হোয়াট ডু ইউ লাইক, তোমার বন্ধুরা কি পছন্দ করে, হোয়াট ডু ইয়োর ফ্রেন্ডস লাইক। ওকে, তোমার বন্ধু কি পছন্দ করে, যদি একজনের কথা হয় একজন বন্ধু, তাহলে হোয়াট ডাজ ইয়োর মাদারের জায়গায়। আচ্ছা, এক একজনে বলবে যে ইউর সামনে তো ডু বসালে, ইয়োরের সামনে কেন ডাজ বসালে। সো এখানে ইউ বা ইয়োর কিন্তু সাবজেক্ট নয়, সাবজেক্টটা কি, কর্তাটা কে সেটা দেখো। ইয়োর মাদার হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট, কর্তা।
হোয়াট ডাজ ইয়োর মাদার লাইক, তোমার মা কি পছন্দ করে আমি জিজ্ঞেস করছি, তোমার মা কি পছন্দ করেন। হোয়াট ডাজ ইয়োর মাদার লাইক, তো এখানে এক একজনের এটা ডাউট থাকে যে আমার এখানে তো ইউ আছে, ওকে ইউ ইউ আছে, ইউ ইউ ইউর এগুলো ইউ ইয়োর এগুলো তো একই, তো এখানে কেন ডু হলো না, ডাজ কেন হলো? তো ডাজ এই জন্য হবে যখন তুমি বলছো ইয়োর মাদার, তো তুমি কার ব্যাপারে বলছো, তোমার মার ব্যাপারে, বা যাকে বলছো তার মার ব্যাপারে, আর তার মাকে একজন, রাইট, একজন একজন, তো সো একজন বলেই ডাজ হয়ে গেছে। যদি এরকম বলতে যে তোমার মা বাবা, মানে হোয়াট ডু ইউর পেরেন্টস, হোয়াট ডু ইউর পেরেন্টস, তোমার মা বাবা কি পছন্দ করেন, তখন হয়ে যেত হোয়াট ডু ইউর। সেম ইউর থাকলে এই ইয়োরের উপরে ডিপেন্ড করবে না যে ডাজ হবে না ডু হবে, ডিপেন্ড করবে যে ইয়োর কি, মানে তোমার মা না তোমার মা বাবা, তোমার বন্ধু না তোমার বন্ধুরা। তো তোমার বন্ধু যদি হয় ইয়োর ফ্রেন্ড তাহলে ডাজ, ইয়োর ফ্রেন্ডস তাহলে ডু, ইয়োর ফ্রেন্ডস যদি হয় তাহলে ডু। সেম ভাবে ইয়োর ফাদার ইয়োর মাদার হলে ডাজ, কিন্তু ইয়োর পেরেন্টস বা ইয়োর সিবলিংস, সিবলিংস মানে কি ভাই বোন, ওকে, সো ইয়োর সিবলিংস যদি হয় বা ইয়োর পেরেন্টস যদি হয় তাহলে হয়ে যাবে কি ডু। এতটুকু ক্লিয়ার হচ্ছে তো? তো এবার আমার সাথে বলার প্র্যাকটিস করো। হোয়াট ডু ইউ লাইক, বলো আমার সাথে, হোয়াট ডু ইউ লাইক, হোয়াট ডু ইউ লাইক, হোয়াট ডাজ ইয়োর মাদার লাইক, what does your mother like, what do your friends like, what do your friends like, what do your friends like, what does your friend like, what does your friend like, so friend এর হল your friend হলে does বসাবো, what does your friend like। এবার সেন্টেন্সটাকে আরো বড় করার জন্য আমি বলছি যে কি শুনতে বা কি দেখতে বা কি খেতে বা কি খেলতে, ওকে। সো সবকিছুর জন্য আমরা এখানে একসাথে লিখে দিই, একসাথে অনেকগুলো প্র্যাকটিস করে নেবো। সো কি খেতে টু ইট, কি দেখতে টু ওয়াচ, ওকে, কি খেলতে টু প্লে, ওকে, কি পড়তে টু রিড, কি বলতে বা কি কি বলবো, কি রাঁধতে টু কুক, ওকে, বা কি লিখতে টু রাইট। এরকম করে যত লিখতে খেলতে আসতে যেতে বসতে ঘুমাতে অপেক্ষা করতে টু ওয়েট। এবার করতে অপেক্ষা করতে, সো যেটাই আছে যে যেই ভার্বটাই এখানে দেখতে পাচ্ছ, ইট, ইট টু ইট আছে মানে খেতে, ওয়াচ মানে দেখা, তো টু ওয়াচ আছে মানে দেখতে, প্লে মানে খেলা, টু প্লে আছে মানে খেলতে, রিড মানে পড়া, টু রিড আছে মানে পড়তে, কুক রান্না করা, টু কুক মানে রান্না করতে, রাইট মানে লেখা, টু রাইট আছে মানে লিখতে, ওয়েট মানে অপেক্ষা করা, টু রাইট মানে অপেক্ষা করতে। যেখানে যেটা সেট বসবে সেখানে সেটাকে বসিয়ে নেব। হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ইট, তুমি কি খেতে পছন্দ করো, ইজি, ইজি হচ্ছে। হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ইট, তুমি কি খেতে পছন্দ করো, সাথে সাথে বলার প্র্যাকটিস করো। হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ইট, তুমি কি খেতে পছন্দ করো। হোয়াট ডাজ ইউর মাদার লাইক টু ইট, তোমার মা কি খেতে পছন্দ করেন, তোমার মা কি খেতে পছন্দ করেন। এবার কারোর নাম দিয়ে যদি বলি, হোয়াট একজনের নাম দিয়ে কি হবে ডাজ, হোয়াট ডাজ কি রুমা লাইক টু লাইক, হোয়াট ডাজ রুমা লাইক, রুমা কি পছন্দ করে, বাস এতটুকু। হোয়াট ডাজ রুমা লাইক, রুমা কি পছন্দ করে। এবার রুমা কি দেখতে পছন্দ করে, হোয়াট ডাজ রুমা লাইক টু ওয়াচ। রুমা কি খেলতে পছন্দ করে, হোয়াট ডাজ রুমা লাইক টু প্লে। রুমা কি পড়তে পছন্দ করে, হোয়াট ডাজ রুমা লাইক টু রিড। বলো আমার সাথে, বলার প্র্যাকটিস করো যারা বলছো না প্লিজ, otherwise don't waste your time. If you really want to see the result, if you really see, if you really want to see yourself, তোমার নিজেকে নিজে দেখতে চাও, that you are speaking English one day confidently, okay, flawlessly, fluently, নিজেকে নিজে দেখতে চাও যদি যে একদম সুন্দরভাবে স্পষ্টভাবে ফ্লুয়েন্টলি ইংরেজিতে কথা বলছো, then there is only one secret, you have to practice every single day for 6 months long, for daily at least 90 minutes, okay, 1.5 ঘন্টা রোজ কমপক্ষে 6 months you have to practice, you will see the result, okay। So what does Ruma like to play, Ruma কি খেলতে পছন্দ করে। what does Ruma like to read, Ruma কি পড়তে পছন্দ করে। what does Ruma like to cook, Ruma কি রান্না করতে পছন্দ করে। what does your mother like to cook, তোমার মা কি রান্না করতে পছন্দ করে, আর তুমি কি খেতে পছন্দ করো। what do you like to eat, what do you like to eat, and what does your mother like to cook। সিম্পল সিম্পল, হোয়াট ডাজ ইউর মাদার লাইক টু কুক। এবার সেম কথাগুলো আমি যদি পাস্টে বলি, পাস্টে যদি বলি যে হোয়াট
ডিড তখন হয়ে যাবে কি করতে পছন্দ করতো। হোয়াট ডিড ইয়োর ফ্রেন্ড হোক, ইয়োর ফাদার হোক, ইউ হোক, ইয়োর মাদার হোক, সব কিছুর জন্য আমরা কি ব্যবহার করব? ডি। সো হোয়াট ডিড, সো হোয়াট ডিড ইয়োর ব্রাদার, হোয়াট ডিড ইয়োর ব্রাদার লাইক, তোমার ভাই কি পছন্দ করতো। হোয়াট ডিড ইয়োর ব্রাদার লাইক, তোমার ভাই কি পছন্দ করতো। হোয়াট ডিড ইয়োর ফ্রেন্ড লাইক, তোমার বন্ধু কি পছন্দ করতো। হোয়াট ডিড ইয়োর ফ্রেন্ডস লাইক, তোমার বন্ধুরা কি পছন্দ করতো। হোয়াট ডিড সোমা লাইক, সোমা কি পছন্দ করতো। হোয়াট ডিড দে লাইক, ওরা কি পছন্দ করতো। সেম এটার পরে এখান থেকে দাও দাও হোয়াট ডিড ইয়োর ব্রাদার লাইক টু ইট, তোমার ভাই কি খেতে পছন্দ করতো। হোয়াট ডিড ইয়োর ব্রাদার লাইক টু ওয়াচ, তোমার ভাই কি দেখতে পছন্দ করতো। হোয়াট ডিড ইয়োর ব্রাদার লাইক টু প্লে, তোমার ভাই কি খেলতে পছন্দ করতো। ওকে, হোয়াট ডিড ইয়োর গ্র্যান্ডফাদার, হোয়াট ডিড ইয়োর গ্র্যান্ডফাদার লাইক টু রিড, তোমার দাদু কি পড়তে পছন্দ করতো। হোয়াট ডিড ইয়োর গ্র্যান্ডফাদার লাইক টু রিড, তোমার দাদু কি করতে পছন্দ করতো। সো পছন্দ করতো কথাটা ঠিক প্রতিনিয়ত বলতে হয় না, কিন্তু শুরুর যেগুলো ডু আর ডাজ দিয়ে এগুলো কিন্তু প্রত্যেক নিয়ত আমাদের প্রতিনিয়ত বলতে হয়। আর ডিড দিয়ে বলতে হয় তখন ইনফিনিটিভ লাগাই না, আনটিল অর আনলেস কেউ এত দূরে থাকে, বা একজন আমার দাদু সে এখন নেই, তো আমার দাদু কি খেতে পছন্দ করতো, কি লিখতে পছন্দ করতো, বা কারোর সাথে এখন আমার সম্পর্ক নেই তার ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তখন এটা পাস্টের কথা হয়। আদারওয়াইজ ইনফিনিটিভ গুলো সবসময় প্রেজেন্টের সাথে ব্যবহার হয় বেশিরভাগ কথা বলার সময়, যে তুমি কি খেতে পছন্দ করো, তোমার মা কি খেতে পছন্দ করে, তোমরা অবসর সময়ে কি দেখতে পছন্দ করো, তোমরা বাড়িতে কি খেলতে পছন্দ করো, এগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট মানে অভ্যেসের সময় ব্যবহৃত হয়। এবার হোয়াট ডিড ইউর ব্রাদার লাইক, এটা যদি পছন্দ না বেশি ব্যবহার হয় তাহলে কি ব্যবহার হয়? ব্যবহার হয় যে তুমি কি করেছিলে, তুমি কি খেয়েছিলে, তুমি কোথায় গিয়েছিলে। সো ওয়্যার ডিড ইউ গো, তুমি কোথায় গেছিলে। ওয়্যার ডিড ইউ গো, এগুলো নিয়ে অলরেডি আমরা প্র্যাকটিস করেছি, আরেকটু রিহার্স করে দিচ্ছি। ওয়্যার ডিড ইউ গো, তুমি কোথায় গেছিলে। হোয়াট ডিড ইউ ইট, হোয়াট ডিড ইউ ইট, তুমি কি খেয়েছিলে। হোয়াট ডিড ইউ ইট, তুমি কি খেয়েছিলে। হোয়াট ডিড ইউ প্লে, তুমি কি খেলেছিলে। এখানে টু গুলো সরিয়ে সেম গুলো লিখতে পারো। হোয়াট ডিড ইউ ইট, তুমি কি খেয়েছিলে। হোয়াট ডিড ইউ ওয়াচ, তুমি কি দেখেছিলে। হোয়াট ডিড ইউ প্লে, তুমি কি খেলেছিলে। হোয়াট ডিড ইউ রিড, তুমি কি পড়েছিলে। হোয়াট ডিড ইউ কুক, তুমি কি রান্না করেছিলে। হোয়াট ডিড ইউ রাইট, তুমি কি লিখেছিলে। হোয়াট ডিড ইউ ওয়েট, ওয়াই ডিড ইউ ওয়েট, তুমি কেন অপেক্ষা করেছিলে। ওয়াই ডিড ইউ ওয়েট, তুমি কেন অপেক্ষা করেছিলে। রাইট? সো ক্লিয়ার? তাহলে ডু আর ডাজ একই ক্যাটাগরিতে পড়ছে, এটা ক্লিয়ার হলো। আজকে কি কি আমরা শিখলাম? ডু আর ডাজ একই ক্যাটাগরিতে একই ধরনের সেন্টেন্স বানানোর সময় ব্যবহার করছি, শুধুমাত্র সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার যদি হয়, তৃতীয় ব্যক্তি একজন, আমি তোমার বাইরে একজন যদি হয়, সেখানে ডাজ বলবো, আর বাকি সবার ক্ষেত্রে ডু বলবো। সো ডু আর ডাজ একটা সেগমেন্টেই পড়ে, এক ধরনের কথা বলার জন্য। আর ডিড পাস্টের কথা বলতে আমরা ব্যবহার করি। প্লাস ইনফিনিটিভের ব্যবহারও দেখলাম আমরা, প্রেজেন্ট ডু ডাজ প্লাস ইনফিনিটিভের ব্যবহারও দেখলাম, প্লাস ডিড এর ব্যবহার দেখলাম। এবার যা যা শিখলে আজকে, ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু সি অ্যান ইম্প্যাক্ট, যদি ইম্প্যাক্টটা দেখতে চাও, নিজের মধ্যে সেই পরিবর্তনটা দেখতে চাও, দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন অ্যাট লিস্ট 50 sentences from today's class, because it was very important class. So you have to write down at least 50 sentences, if possible write down 100 sentences, 100টা সেন্টেন্সও লিখতে পারো, বাট ইফ নট দেন রাইট এট লিস্ট মিনিমাম কমপক্ষে 50টা সেন্টেন্স অ্যাড করে নাও, যেটা 18 দিন এতদিন অ্যাড করে আসছো, ওটাতে আরো 50টা সেন্টেন্স আজকের ক্লাস থেকে অ্যাড করে নাও, এবং সেম ভাবে শুরু থেকে প্র্যাকটিস করে আসবে, দেখবে আস্তে আস্তে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। নাও আই উইল রিড আউট ইউর ফিউ কমেন্টস, and those who are new, for you the message is clear. If apart from spoken English, if you want to get clarity in your life, if you want to improve your overall well-being, then you can connect me over these platforms. মানে তোমরা যদি স্পোকেন ইংলিশের বাইরে অন্য অ্যাসপেক্ট গুলোতে জীবনের উন্নতি করতে চাও, ইমপ্রুভ করতে চাও, তাহলে আমি স্পোকেন ইংলিশের বাইরে বাকি কন্টেন্টে ভিডিও দেওয়া শুরু করেছি এসআরপি ওয়েলনেস চ্যানেলে, এসআরপি ওয়েলনেস ইনস্টাগ্রামে। সো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড, ইউ ক্যান জয়েন মি ওভার দেয়ার। আদার দেন স্পোকেন ইংলিশ, বারবার বলে দিচ্ছি, নট স্পোকেন ইংলিশ এখানে হতে থাকবে, ওখানে আর স্পোকেন ইংলিশ হবে না। স্পোকেন ইংলিশের বাইরে সে মোটিভেশন হতে পারে, কমিউনিকেশন স্কিল হতে পারে, ফিটনেস হতে পারে, ফুড হতে পারে, ট্রাভেলিং হতে পারে, মেন্টাল ফিটনেস, ফিজিক্যাল ফিটনেস, দেয়ার আর লট অফ থিংস ইউ উইল গেট ওভার দেয়ার। সো ইফ ইউ আর এ ইউজার অফ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউ ক্যান জয়েন মি দেয়ার। এসআরপি ওয়েলনেস বলেই সব জায়গায় সার্চ করতে পারো, ইনস্টাগ্রামেও,
ফেসবুক পেজে আমাদের দাদারা স্কুলেরও পেজ আছে, আমাদের দাদারা স্কুলের গ্রুপও আছে, গ্রুপ জয়েন করতে পারো। করুণাময় ভাই সেই গ্রুপটা ওপেন করেছে, সো আমি ওখানে সুন কিছু না কিছু বাইটস দেব। আর এসআরপি ওয়েলনেস ইউটিউব চ্যানেল, সেখানে আমাদের পার্ট 2 ভিডিও অলরেডি চলে এসেছে লকডাউন পিরিয়ডে থাকাকালীন, সো ইউ ক্যান ওয়াচ দ্যাট ভিডিওস অলসো। ওকে, সো হোয়াট ডাজ ইউর, আই উইল রিড আউট ফিউ কমেন্টস। ইকবাল মাহমুদ, দাদা আমাদের জন্য এত কষ্ট করছেন, আপনাকে ধন্যবাদ দাদা। যদি ভার্ব গুলো ছাড়া অন্য ভার্ব দিয়ে প্র্যাকটিস করা দেন তাহলে আমাদের জন্য অনেক vocabulary improve হতে। শিওর I have noted down your comment. ওকে, আমি পয়েন্টটা নোট করে নিয়েছি। আগামী ক্লাসে এই রেগুলার ভার্ব ছাড়া আরো কিছু নতুন ভার্ব নিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করবো। ওকে, সো এটা মাথায় রাখবো আমি, যে নতুন নতুন কি কি ভার্ব আছে যেগুলো আমরা একটু কম ব্যবহার হয়, মানে এগুলো তো খুব বেশি ব্যবহার হয়, একটু কম ব্যবহার হয় কিন্তু ব্যবহার হয়, এরকম ভার্ব নিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করবো, রাইট? ওকে দাদা, আই এম ফ্রম সৌদি আরবিয়া, ইউ আর ওয়েলকাম। রানা মিয়া, do you like to দাদার হাই স্কুল, do you like, ওকে, do you like টু হবে না এখানে, do you like to দাদার স্কুল মানে তুমি দাদার স্কুল দেখতে যদি বলো তাহলে do you like to watch, তুমি কি দেখতে পছন্দ করো, do you like to watch দাদার স্কুল, তুমি কি দাদার স্কুল দেখতে পছন্দ করো। ওকে, নেক্সট আর কি কমেন্ট আছে। আমিনা খাতুন, what do you read, what does she watch, what do they say, okay, what do they like to sell, what does your mother like to cook, very good. Secret Mindstar, what do you play, what does he play, what did he play, very good, keep practicing like this. শান্তনু ব্যানার্জি, দাদা প্লিজ আজ আমার কমেন্টটা পড়ুন, আমি প্রত্যেক লাইভ ক্লাসে থাকি বাট আপনি আমার কমেন্টস পড়ুন, কোনোদিন পড়েন না। আই এম সো সরি অ্যাকচুয়ালি, এই জন্যই বলি যে কারণ কোনো না কোনো দিন তো সবার কমেন্টই অ্যাটেন্ড করতে পারবো হোপফুলি। ওকে, অনেক দিনই অনেকের কমেন্ট মিস করে যায়, আই এম সো সরি যাদের কমেন্ট মিস হয়ে যায়, আমি ইচ্ছে করে মিস করি না, বাট এই জন্যই বলছি একটা উইকলি কিউএনএ সেশন করবো, তোমরা তোমাদের কমেন্টগুলো ফ্রেশ ভিডিওর কমেন্টে যা যা সাজেশন আছে দিতে পারো, কোনো কমপ্লিমেন্ট দিতে চাও, কোনো ধরনের ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে সেটা উইথ পিকচার্স বা কোনোভাবে স্টোরি লিখে বলতে চাও সেটা পাঠাতে পারো। আই উইল মেক ওয়ান ভিডিও কিউএনএ সেশন উইকলি, আই উইল পোস্ট দ্যাট ভিডিও তোমাদের কমেন্টের স্ক্রিনশট এবং আমার উত্তর নিয়ে। ওকে, সো দ্যাটস ইট গাইস, অলরেডি 37 মিনিট হয়ে গেছে, মাই গড, অনেকেই বলেছে আমাকে 30 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে। এনিওয়ে, সো ইট ওয়াজ এ নাইস কনভারসেশন এন্ড ইট ওয়াজ এ নাইস প্র্যাকটিস সেশন। নাও ইটস আপ টু ইউ, তোমার উপর নির্ভর করছে যে তুমি এই জিনিসগুলো কতটা ইউজ করছো। ওকে, সো আই এম গিভিং ইট ফর, আই এম নট চার্জিং ইউ এনিথিং। ওকে, আই এম জাস্ট আস্কিং ইউ টু বি কমিটেড, তোমাকে কমিটমেন্টটা চাইছি, যে ফ্রিতে পাচ্ছি বলে বাস আজকে দেখলাম, কালকে সময় পাচ্ছি না, পরশুদিন মামার বিয়ে, পরশুদিন অন্য কিছু বলে ছেড়ে দিলাম। ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড, আমি জানি অনেকে, আজকে যদি আমি মানে তোমরা অনেকেই বলেছো আমাকে যে হ্যাঁ আমরা স্পোকেন ইংলিশে 10,000 টাকা দিয়ে যাই পড়তে, বাট ওখানে গিয়েও সেরকম কাজ হয়নি। ওকে, ইফ সামওয়ান ইজ চার্জিং দেন তোমার মনে হয় যে হ্যাঁ আমাকে ওখানে যেতে হবে, আমি টাকা দিয়েছি, বাট you know that you can improve by watching these videos, by following the instructions and by practicing regularly. You know that, তোমরা সেটা জানো, কিন্তু যেহেতু ফ্রিতে আছে সো অনেকেই রেগুলার থাকো না, কিন্তু অনেকে রেগুলার আছে আমি জানি। আই হ্যাভ টার্গেটেড, এই জন্য আমার সবাইকে নিয়ে খুব বেশি মাথা ব্যথা নেই। উই হ্যাভ 6 lakhs ভিউয়ার্স, বাট আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে যেটা বলেছিলাম 10,000। ওকে, সো আমি চেষ্টা করব নেক্সট 6 মাসের মধ্যে 10,000 ভিউয়ার্সদেরকে আমাদের ফ্রিতে স্পোকেন ইংলিশে ফুললি কমিউনিকেট করতে পারে এরকম লেভেলে নিয়ে আসা, ওদেরকে প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে। সো ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু বি অ্যামং দ্যাট 10,000 পিপল গ্রুপ, দেন প্লিজ follow my instructions and practice every single day. That is the only formula. So please write down every class, okay, whatever you are practicing every day, write down those sentences, write as many as sentences you can in that workbook, okay, and practice every day. Practice মানে বলার প্র্যাকটিস করো, লিসেন সামথিং। ওকে, এসআরপি ওয়েলনেসের যে চ্যানেলে ভিডিওগুলো আমি নিয়ে আসছি ম্যাক্সিমাম ওখানে আমি ইংলিশে কথা বলি, লাইক 80 to 90% ইংলিশ ইউজ করি। সো you can improve your listening skill also, okay, by watching that channel. Okay, I have just starting posting videos, you will get more videos, you can hear me more. So listening, speaking, বলার প্র্যাকটিস করবে, reading and writing, these 4 aspects you have to improve. That's it guys, my all the best wishes are with you.
Take care of yourself, take care of your family, keep learning something new, keep practicing, keep sharing, and keep growing. Take care of yourself. Tata. Have a good night.